ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ नहीं आना चाहते, पर श्रोमणी अकाली दल तो जी हैगी बादल दल वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, ओपनली एक पॉलिटिकल पार्टी है। MLA MP भी लड़ती है, कौंसलर भी लड़ती सी, अज भावें नहीं लड़ी, कल नूं तुसीं भी ते हो सकदा पार्टी दे जनरल सैकटरी सी, की पता तुहानूं MP MLA कौंसलर दी टिकट दे सकदे सीगे। फिर धार्मिक खिता वाली गल कित्थे रह गई? चंगे तरीके नाल नहीं खुल के जी गल मेरी वो नहीं सहमति नहीं हो रही तो मैं जागो जो ज्वाइन कर ली और मैं जब मैं जागो ज्वाइन की थी श्योर हो जाओ मनजीत सिंह जीके करके आए हो या सुधार लहर करके आए हो? पर सुधार दी गल कर रहे हो, सुधार दी गल कर रहे हो, उससे मनजीत सिंह जीके दे ऊपर गुरुद्वारा दे विच करप्शन दे इल्जाम लगे हुए, करप्शन दे स्ट्रॉन्ग एलीगेशन और FIR होईयां करप्शन के एलीगेशन और कोई होर नहीं कह रहा। या तो होंदा कि सरना साहब एलीगेशन लगा रहे होंगे, कोई होर लगा रहा होंदा, वडाला जी लगा रहे होंगे, भाई रणजीत सिंह उन्होंने आपकी पार्टी कह रही है कि भी इन्होंने ये करप्शन की है। सुधार दा लहर का नाम तो भाई बलदेव सिंह वडाला हरा ने भी दिता सीगा, बड़े पहले चिर तो दिता सी। जे तुसीं इहनूं सुधार लहर मानते हो तो फिर उन्हां नाल भी तो जा सकते। मेरी सिर्फ फोटो नूं फोटोशॉप करके गलत तरीके नाल इस्तेमाल किया जा रहा सी ते मैं उस बंदे नाल गल की। हिम्मत देखो उस बंदे दी, उन्होंने पता है कि फोन पुलिस को पहुंच चुका है, सब कुछ पता लग रहा है क्योंकि उन्होंने एक IP नंबर पाता सी, जिवें ही वो क्लिक करता असीं उन्होंने ट्रेस कर लेंदे। लेकिन वो लगातार आई रिसीव राउंड अबाउट 70 to 80 कॉल्स, पुलिस के सामने कॉल्स आ रही सी लगातार। लेकिन जिद्दां ही असीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मैं ऐलान करदी हां कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, वो कॉल्स बंद हो जाती है। गंदी हरकत अगर मेरी जगह कोई होर हुंदी ते वो शायद रोंदी, ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਬੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੱਕ? ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਡਰ ਜਾਓ और मेरी बात मानो। पर दूजे पासे एक धिर यह भी कह रही सी कि शायद अवनीत कौर ने अपने 15-17 साल का मीडिया एक्सपीरियंस का फायदा चुकते हुए एक सिंपैथी गेन करने वास्ते एक विक्टिम कार्ड प्ले किया है और आप ही जो सब कुछ करवाया है ताकि वो होर थोड़ी सुर्खियां बटोर सके, क्योंकि अनडाउटेडली तुहाडा 17-18 साल का मीडिया और न्यूज़ जर्नलिज्म दे विच एक्सपीरियंस है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तुसी देख रहे हो अकाल चैनल। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की चोणां का सियासी बुखार इन्ना तेज है कि वो अगे कोरोना का बुखार कह लो वो भी फिक्का पै जाता है। भावें दिल्ली च बहुतात कोरोना केस ने, पर सिख आगू इस टाइम अपनी वोटां नूं अपने हक दे विच पवाउण वास्ते गली गली प्रचार करन च गुरेज नहीं कर रहे और हर तरीके की एहतियात बरतते हुए जिहड़ा हैगा गली गली जाके डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। जिस तरीके मीटिंगां दा माहौल हुंदा सीगा वो इस समय दिल्ली दे विच मिसिंग हैगा। डोर टू डोर कैंपेन दा दूर जिहड़ा हैगा वो ज़्यादा हैगा। हर तरीके सियासी पार्टियां अपने वोट नूं लुभावन वास्ते वख-वख उपराले वख-वख तरीके अपना रही ने। कैंडीडेटां दी जिहड़ी चोण है उस दे विच भी बड़ी एहतियात बरती गई है। ऐसे चेहरे लियाउण दी कोशिश की गई है जिहड़े या तो यूथ दे विच पहले तो ही पॉपुलर सीगे या जिन्हां दी पब्लिसिटी या फैन फॉलोइंग इन्नी ज़्यादा सीगी कि शायद उन्हां दे नाते उन्हां पार्टियां नूं भी फायदा मिल सके। सारी चीज़ां दे विच देखदे होए एक पार्टी नवी जरूर है पर उहदा एक्सपीरियंस बड़ा पुराना है। सरदार मनजीत सिंह जीके हरां दी जागो पार्टी, जग आसरा गुरु ओट पार्टी नवी पार्टी लैके आए ने। चेहरे तकरीबन कई उन्हां दे पुराने ने जिहड़े उन्हां दे नाल जुड़े सीगे, भावें जदों अकाली दल दे विच भी वो बादल दल च मौजूद सीगे। सो पार्टी चो टुट के आए ने, बड़े सारे उन्होंने फैन ते सपोर्टर भी टुट के आए ने। सो जेडे कई यूथ दे विच जेडे प्रचलित चेहरे ने वो भी उन्होंने नाल ही आए ने। होर ऐतकी उन्होंने एक ऐसा स्टंट खेड लिया, ऐसा कार्ड खेल लिया जिन्हों कह सकते हैं कि जिहदे नाल वोटां दे विच बीबियां दी जिहड़ी हैगी है ना उन्हां नूं बड़ा एक प्रोत्साहित करने वास्ते उन्होंने एक वुमेन कार्ड आपां कह सकते हैं कि खेले है। पंज कैंडीडेटां नूं उन्होंने फीमेल कैंडीडेटां नूं उन्होंने टिकटां दे दित्तियां। सो कई जिहड़े कैंडीडेट उन्होंने ऑलरेडी जिहड़ा हैगा सिलैक्शन दे विच उन्होंने उतारे ने। 5 बीबियां की होर वो भी एक 5 की गिनती जिहड़ा कि सिख धर्म च कह दी है कि बड़ी मन्नी जाती है। 5 प्यारियां नूं मन्निया जाता है, 5 ककारां नूं मन्निया जाता है। सो 5 बीबियां उन्होंने भी उतारी हैं। किन्ना कमाल है उन्हों दा वुमेन कार्ड कर सकता है। आपां एक ऐसी बीबी दे नाल गल करांगे जिहड़ी
ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਈਕ ਮੈਂ ਫੜਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਨੱਖੀ ਪੰਜਾਬਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਿਸ ਪੰਜਾਬਣ ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਸਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਆਇਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ। ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਪਾਟਿਆ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਹੋਸਟ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਮਾਈਕ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੱਦਾ ਕਰ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਹੋਸਟਡ ਬਾय ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ। ਅੱਜ ਉਹ ਹੋਸਟ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ? ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਮਾਈਕ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਐਂਕਰਿੰਗ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹੀਓ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਔਰ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੇ ਧੂਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਐਂਕਰਿੰਗ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਐਂਕਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਂਕਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ PhD ਜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਸਟਰਸ ਔਰ ਬੈਚਲਰਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹੀਓ ਰਹੇਗਾ। ਐਜ਼ ਅ ਨਿਊਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਲਾਈਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਫਿਰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਸਟ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਗੈਸਟ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੁਸੀਬਤ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਝੇਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਈ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਟੋਟਲੀ ਜੀ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਜੰਗ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਦੰਗਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਹਰਾ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਬੜੇ
ਪਹਿਲੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੇਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਰਡ ਪੇਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਬੋਲਤਾ, ਸੁਧਾਰ ਮਤਲਬ ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਜਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੇੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਚੈਨਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਵਲ ਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਅਵਲ ਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅਵਲ ਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਡਿਵਿਨਿਟੀ 'ਚ ਅਵਲ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਨੋਰਮਲ ਐਵਰੇਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਡਿਵਿਨਿਟੀ 'ਚ, ਹੋਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਸੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਇਨਾਮ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਹੋਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਣਾ, ਧਰਮ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ 5 ਹੋਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੋ 5 ਦਾ ਅੰਕੜ ਹੈ, 5 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਹੋ? ਕੋਈ ਵਕਫਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਸਿੱਧਾ ਜਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਆਪ ਕਵਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਫੁਟੇਜ ਕੱਢਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਖਬਰ ਮੈਂ ਆਪ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹਰਾ ਨੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਬੋਲੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀਓ ਗੱਲ ਕਾਮਨ ਹੈ ਜੋ ਜਾਗੋ ਚ ਮੇਰੇ ਆਣ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹੈ ਜਾਗੋ ਹੈ। ਔਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਇਹ 2 ਅਹੁਦੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਾਦਲ ਦਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਓਪਨਲੀ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਵੀ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਲੜਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿੱਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਆਈ? ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਕਰਕੇ। ਦੂਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਗੋ ਜੋ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਦ ਮੈਂ ਜਾਗੋ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਓ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਪਲੱਸ ਸੁਧਾਰ, ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟਰੋਂਗ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਔਰ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੋਲਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ,
ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਡਾਲਾ ਜੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਛਵੀ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਪਿਆ ਨਾ। ਛਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸਟੰਟ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਕੈਂਪੇਨ, ਨਹੀਂ, ਜਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅਹੁਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਯੂਥ ਕੋਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਪਲੱਸ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਯੂਥ ਕੋਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕੋਰ ਰਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਰ ਰਾਈਡ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕੋਰ ਰਾਈਡ ਨਾਲ 200-300 ਬੀਬੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ, 93 ਯੂਨਿਟਸ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਓਨਲੀ ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਕੋਰ ਰਾਈਡ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਡਾਊਟਡਲੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 200-300 ਬੀਬੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਐਵਰੀ ਸੰਡੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ 5-6 ਵਜੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੋ ਅਲੱਗ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ ਕੀ ਸੀ ਕੋਰ ਰਾਈਡ, ਕੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਵਾਕਈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮਨ 'ਚ ਚਾਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਵੱਖਰੀ, ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕੋਰ ਰਾਈਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕਾਲ ਸੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਣਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਡੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਫੀਮੇਲਸ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਦੁਪੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡ ਦਾ ਹਰ ਸੰਡੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਅਭੀ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਫੀਮੇਲ ਫਰਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਓ ਬੀਬੀਓ ਜਾਗੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਹਰ ਸੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਏ, ਲੁਧਿਆਣੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਬੀਬੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। 2-3 ਸਾਈਕਲਸ ਮੈਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਈਕਲਸ ਜਦ ਡੋਨੇਟ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਅਨਡਾਊਟਡਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਕਈ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਕਰੇਜ਼, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਵੀਆਂ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਵੀ ਉਦੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ, ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ, ਅਨਡਾਊਟਡਲੀ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਿਆ ਵੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਇਨਵਾਈਟਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਈਟਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਕੀ ਜਾਂ ਉਹ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਰਾਈਡ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜ ਸਕੀਏ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਥ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ, ਔਰ ਨਾ ਇਹ ਯੂਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਯੂਥ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਈ।
ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਈ, ਔਰ ਸੋਚ ਜਦ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਇਨਵਾਈਟਡ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਜਦ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਅਵਨੀਤ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਏ ਔਰ ਖੁਦ ਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਾਈਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਏ, ਅਵਨੀਤ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੱਦੇ ਮੈਂ। ਇੱਥੇ 18 ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਰਾਜਪੁਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੈਂ 2018 ਚ 17 ਐਪੀਸੋਡ ਕੌਣ ਹਾਂਜੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਦੇ 17 ਐਪੀਸੋਡ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ 550 ਸਾਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਲ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਔਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਵਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਮਾਨਵਤਾ ਟੌਪਿਕ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਟੌਪਿਕ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਜੋ ਹੈ ਇਹ 300-400 ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਨੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਅਵਨੀਤ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਨਗੇ। ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤੀ। ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰ ਧੀਆਂ ਸਨ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜੀ ਹੈ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ, ਇਹ ਮਾਣ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਫ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਦਾ ਵਾਰਡ ਹੈ, 15 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਫੇਵਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫੇਵਰਿਟਿਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਨਾ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੂਮਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਟੱਕਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜੋ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣਯੋਗ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਔਰ ਡਬਲ ਦਾ ਏਜ ਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਏਜ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 2nd ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਕਾਰ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। मैं टोटली नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड, अगेन आई एम रिपीटिंग फ्रॉम सर्विस क्लास, और मैनू नहीं पता सी जी कि मैनू टिकट मिलनी है, मैं कैंडीडेट बनना है, इस मुहिम का हिस्सा जिहड़ा बनना है। लेकिन उन्हां तजुर्बेकार ने, जिवें तुसीं बोलिया, दोनों तजुर्बेकार ने, लेकिन इत्थे हिम्मत अवनीत कौर दी बरकरार है जी। और संगत दा जो मैं गल बोली कि सुधार, मैं डोर टू डोर कैंपेनिंग जो है, मैनू तो ये भी नहीं पता सी जी कि वोटर लिस्ट भी कोई चीज़ होंदी है। वोटर लिस्ट किस तरीके नाल वार्ड वाइज पार्ट 1 ये होंदा है, किस तरीके नाल संगतां नाल रूबरू, क्योंकि मैं रूबरू संगतां नाल हुंदी हां गुरुद्वारे, हमेशा होंदी आई हैं संगतां नाल, क्योंकि अपने प्रोग्राम दे राही इत्थे मैं प्रोग्राम कीते, संगतां नाल बहुत रूबरू होई, ते उस राही संगत मैनू जाणदी सी। लेकिन एज अ कैंडीडेट संगत मैनू पहली वारी संगत मैनू मिली, और एक्सपीरियंस हर चीज पर लगदा है कि भी कंपीट कर पाओगे किते टक्कर के? किन्ने क मजबूत समझदे हो?
ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਇੱਕ ਯੂਥ ਆਈਕਨ ਵੀ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਫੇਮਸ ਵੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਦੇ ਪਾਓਗੇ? ਦੇਖੋ, ਚਿਹਰੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਦ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੇਲੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਪਾਏਗੀ? ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਕ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇ ਪਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਛਾਪ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਣ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਉਤਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਣ ਲਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ, ਪੈਸਾ ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਮਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੱਖਰੇ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਆਪ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰਮੇਹਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਧੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੀ, 17 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਧਮਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੋਛੀ ਚੀਜ਼, ਬਹੁਤ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼, ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ, ਕਿ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਡਰ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਡਰੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਫੀਡ ਰੂਮ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫੀਡ ਰੂਮ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਮੈਂ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਔਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਔਨ ਕੀਤਾ, ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਆਈ ਰਿਸੀਵਡ ਬੰਗਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਜੀ ਆਈ ਰਿਸੀਵਡ 50 to 60 ਮੈਸੇजेस ਫਰਮ ਦ ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰ। ਦ ਨੰਬਰ ਵਾਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹ ਨੰਬਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫੋਨ ਤੇ ਜਾਂ ਚੈਟ ਤੇ? ਚੈਟ, WhatsApp, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली WhatsApp, कोई नॉर्मल कॉल नहीं सी। WhatsApp कॉल आंदी गई, उस तो बाद मेरे से बात करो, मैं तुम्हें ये कर दूंगा तुम्हारे फोटो नु मॉर्फिंग करके जड़ा एग्जैक्टली, और किसी को बताने की कोशिश की तो ये कर दूंगा। ते मैं बड़ी ਹਲੀਮਤਾ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮੈਂ ਥਾਣੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਔਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਦੇਖੂੰਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਵੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, मैं क्या मैंने थोड़ा टाइम दे दो, मैं उन्हें कोई काम कर रही हूँ, आई विल टॉक टू यू लेटर। उन्हें बोलिया हिंदी च गल कर रहा सी, मैं पाकिस्तान से नहीं हूँ, मैं अफगानिस्तान से हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल +91 का नंबर सी। लेकिन असी सारे समझदार हाँ, ये नंबर इत्थे भी मिल जाते हैं, ये नंबर इत्थे भी मिल जाते हैं, ये इंटरनेट एग्जैक्टली इंटरनेट दे होंदे। मैं सीधा ACP राजीव लांबा क्राइम ब्रांच साइबर क्राइम का मामला बनता, तो मैं उन्होंने कॉल किया, उन्होंने तफ्तीश च ये लगाया, और उन्होंने मेरा फोन जिहड़ा है वो ट्रेस करन ते लाता। मेरा फोन जिहड़ा उन्होंने अपने कोल रख लिया, बकायदा हिम्मत देखो उस बंदे दी, उन्होंने पता है कि फोन पुलिस कोल पहुंच चुका है, सब कुछ पता लग रहा सी, क्योंकि उन्होंने एक IP नंबर पाता सी, जिवें ही वो क्लिक करदा असी उन्होंने ट्रेस कर लेंदे। लेकिन वो लगातार आई रिसीव्ड राउंड अबाउट 70 to 80 कॉल्स
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਲਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੈਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਰਕਤਾਂ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੋਛੀ ਹਰਕਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਪਿਛਲੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਹਰਕਤ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਂਦੀ, ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਬੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਡਰ ਜਾਓ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਮਾਨੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੈਕ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਈਵਨ ਮੈਂ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 15-17 ਸਾਲ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਿੰਪੈਥੀ ਗੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟਿਮ ਕਾਰਡ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਡਾਊਟਡਲੀ ਤੁਹਾਡਾ 17-18 ਸਾਲ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨੰਬਰ ਬੋਲਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਇਹ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਾਂਗੀ? ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਛੀ ਹਰਕਤ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਰੁਫ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੰਨੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਛਵੀ ਇੰਨੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹ ਨੰਬਰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ, ਕੋਈ ਕੀ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਇਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਕਤਰਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹੋ ਜੀ ਇੱਕ ਓਛੀ ਹਰਕਤ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ 17-18 ਸਾਲ ਮੀਡੀਆ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਓਛੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਡਗਮਗਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਵਨੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਧੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਸ ਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਾਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ। ਅਵਨੀਤ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਡਗਮਗਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਟੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਵੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਂਪੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਕਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ 8-10 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਸੋ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ,
ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਵਾਸਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ, ਸਭ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਰੂਟੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਹੌਸਲੇ ਏਦਾਂ ਡਗਮਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ? ਹੌਸਲੇ ਡਗਮਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਰਾਦੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਫਿਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਾਂਗੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਮੈਂ ਡਗਮਗਾਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰਫਨ ਮੌਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮੀ ਪਰਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ, ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਰ ਜਿੱਤ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਬੁਲੰਦ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜੋ ਕਾਰਵਾਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਸੱਚ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੋਵਾਂਗੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਜਲਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ, ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੈਚਲਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੈ? ਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਟਿਊਸ਼ਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਜੋ ਵੀ BGMC ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਉਹ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਆ, 1 ਘੰਟਾ ਕਲਾਸ ਲੈਣੀ ਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟੀਚਿੰਗ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਫੈਕਲਟੀ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਹੈ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲਾ ਚੌਕਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਂਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਫੀਸ ਭਰਨ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕੂਲ। ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿਦਾਂ ਦਾ? ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਮੋਸਟਲੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਸ ਸੋਹਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਪਲੱਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਕਫਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੀ 500% ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹਾਰ ਜਿੱਤਨੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਡਗਰ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਲ ਪਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਤੇ ਵਕਤ ਦੀ ਇਹੋ ਪੁਕਾਰ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਸੀ ਜਿਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜੋਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਘਰੋਂ ਲਾਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਰ ਬੜਾ ਖਰਚੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਖਰਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਚੱਲਦਾ? ਇਹ ਕੜਵਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਕੜਵਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀਟ
30-40 ਲੱਖ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 30-40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬੀਬੀ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਨਾ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਕਲਾਸ ਆ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਰਚਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੈਂਫਲੇਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੈਂਫਲੇਟ ਤੇ हाँ प्रमोशन ते हुंदा है शायद पब्लिसिटी ते हुंदा है लेकिन बाकियां चीज़ां जेड़ियां गिफ्ट आइटम्स शराब ये पार्टीज जेड़ियां चलदियां ने 25 दिन शायद घरां नूं बर्बाद कर दिता जांदा है शायद घरां दे अंदर नशा जेड़ा चुन चुन के वाड़ दिता जांदा है कि जो नौजवान पीढ़ी या वड्डे ने वो मजबूर हो जांदे ने कि 25 दिन ते पी लो उस तो बाद फिर घर वेचो भांडे वेचो बीबियां नूं मारो कुटो ते फिर वो वेचण विचाण ते शुरू हो जाता है मैं ते गल ही गुरमत दी कीती है मैं ते गल ही गुरु दी कीती है कि मैं गुरु दी बच्ची हाँ तुहाडी बच्ची हाँ मैं इन्नी समर्थ नहीं जी मेरे ते पोस्टर भी फाड़े गए मेरे बैनर भी फाड़े गए मैं ते फिर आरो नूं इहो बोलिया सर आप ही लगवा दो मेरे पोस्टर मेरे कोल ते है नहीं होर जिन्नी को हैगी सी समर्था उन्हें को पोस्टर लगाते उन्हें को पब्लिसिटी करती अवनीत कौर सोशल मीडिया ते जरूर क्योंकि फेसबुक ते कोई इन्ना पैसा नहीं लगता अवनीत तुहाडे वीरां वर्गियां नूं जरूर बेनती करके इत्थे बोल सकती है कि मेरी आवाज़ नूं बुलंद कर दो मीडिया च बुलंद कर दो क्योंकि जब मीडिया च आवाज़ बुलंद होएगी तो घर घर आवाज़ पहुंचेगी तो सुनेहा जाएगा कि वीरो भैनों भराओ कि ये चुनाव के जो दिन ने इलैक्शन के जो दिन ने ये जो खर्चा कर रहे ने ਉਹ शायद मलक भागो हैगे ने चंद दमड़ियां दे खातिर ਉਹ दरवाजियां नूं खड़कांदे ने ते ਉਹ दमड़े दे के वोट नूं खरीददे ने मेरे कोल वोट दा खरीदण दा ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸਚੇਂਜ लिया के दिखाना चाहती हाँ एक बीबी भी उरे काम गृहणी भी उरे कार वर्किंग क्लास भी जी है वो बीबी भी इलैक्शन लड़ सकती है चोन लड़ सकती है बड़ा खर्चा भी कहते हो जाता है जो मैं लगता है नहीं जो सारे कैंपेन करन लैके जाते हो जाते तुहाडे सपोर्टर्स है भावें इलैक्शन ऑफिस दे विच जदों आंदे हो रोटी पानी का भी आओ भगत वास्ते मैं लगता है कि जिहड़ा है कि यह तो साडा चलो वैसे भी कहते हैं कि रिवाज है कोई घर आए तो उन्होंने चाह पानी जरूर पूछा जाता पर हर तरीके का जोड़ा है ना कि एक मुश्किलों का सामना करना पैंदा सो उस फाइट दे विच तुसीं हैगे हो और अच्छी गल है शायद मैनूं लगता है कि कुछ गुरसाहब ने तुहानूं हुक्म किया इलैक्शन लड़न का रिजल्ट कुछ भी होवे पर मैनूं लगता है कि एक जे तुसीं अगे आ रहे हो तो एक अच्छी गल है शायद तुहाडे वर्गियां होण जिहड़े नौजवान जिहड़ी साडीआं भैणां ने या जिहड़े मुंडे ने उन्होंने हौसला मिल सकता है और यूथ आइकन है या वर्किंग क्लास भी है कल नूं हो सकता है कि सानू ही तुहाडे तो इंस्पिरेशन मिले तो जे कोई चेंज लियाना चाहता है सो बड़े लोगों का इंस्पिरेशन तुसीं बन सकते हो बहुत चंगा लगा और अकाल चैनल वालों असी जिहड़ा हैगा कि विश करांगे कि जो भी होवे तुहाडा भला होवे तुहाडा चंगा होवे और वधिया तुहानूं असी बेस्ट विशेस करांगे असी अपने वालों सो फैसला गुरु साहब ने करना संगत ने करना है उम्मीद करांगे जरूर अगली मुलाकात करांगे किसी ना किसी रूप दे विच सो संगत जी इसे तरीके असी गलबात करा रहे सीगे जग आसरा गुरु वोट जागो पार्टी दी कैंडीडेट अवनीत कौर पार्टियां दे नाल जिहड़े कि वर्किंग क्लास ने एक मीडिया आइकॉन ने यूथ आइकॉन ने इलैक्शन लड़ने ने कहते चेंज लियाना चाहते हैं कामयाब हो पाएंगे या नहीं इसका फैसला 25 अप्रैल नूं होएगा और 28 ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਜੋੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਅਵਨੀਤ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਬੋਲੇ